Hi guys, welcome back again. This is third video हाम्रो Python Basics को series को and हामीले previous video मा चाहिँ variables like string and integer or how it works on the start video गरेको थियौं and in this one I'll be completely focusing on list and dictionary. तो म एकदम डिटेलमा त जान्दिनँ तर एकदमै बेसिक्स भन्न चाहन्छु एन्ड अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति बडी म्यानिपुलेसन्स गर्नलाई यु निड टु नो अबाउट लुप्स एन्ड इफ कन्डिसन्स जुन चाहिँ अपकमिङ भिडियोजमा आई विल ट्राई टु मेक एन्ड त्यो नभइकन चाहिँ वी क्यानट कम्प्लिटली लाइक get a full potential use of this list and dictionaries. So for even before that one more a basic ekdam simple sound lab gardechu. So let's open to our lab like upside पहिला जस्तो lab 2 गरौँ and let's clear my terminal like always python-p. And if you haven't watched my previous video and you don't know what this terminal is all about, it's a VS Code maho, or you can watch my previous video. And let's start few of the list. List. All programming language was a like array pani bhanincha. But it's nothing but any variables stuff with square brackets, right? Let's define a basic list. Hey, 1 2 3 Sanjeev, Maharjan, and this list should get go and go and go on, right? As you can see, your my lister, and you got in this example how many elements? 1 2 3 4 5. So it was a 5 or element or so, and like in any other arrays, yes, it will have index. So I'll try to focus, right? I'll try to focus on the list and okay, useful tips and like I've said, the first one would be index 0, second is index 1, and so on. Print गर्यो my list गरे मैले यसले जम्मै देखाउँछ, right? Now second मा चाहिँ मैले python my list गरे and just 0 देखाउन चाहे, right? भनेपछि 0 भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्डेक्समा starts with 0, right? So that's 0 1 2 3 4. Don't get confused with the content of the index. I'm talking about the index value. You say 0 ho, you 1 ho, you 2 ho, you 3 ho, you 4 ho. And if you're confused regarding these numbers, म तपाईलाई अझ easy बनाउन चाहन्छु. Let's say Nepal, अर्को KTM, अर्को Sydney, right? So your index is not dependent on the content or value of the index, and so to access the first value हामी 0 गर्छौं, similarly 1 2 and so on. भनेको मैले 1 2 3, right? 3 गरे, अब म एउटा 3 गरे, अब यसलाई रन गरौँ, right? Python sorry, मैले प्रिन्ट गर्नुपर्ने python भएछ, त्यही भएर बुझेन यसले. Yes, this is first value, this is third value.
अब like I've said पहिला जस्तै you can always format it dot format यसमा पास गरौँ यसलाई कपी गरौँ यहाँ लेखौँ this is index number 0 similarly this is index number 3 right भनेको 0 भनेको Sanjeev भयो 0 1 2 3 भनेको KTM as you can see here oh sorry मैले number 3 गरेर format गर्न बिर्सेछु नि त yep okay formula त्यही नै हो यो मैले यहाँ user characters matter confuse नहुनुस् the only thing it matters is anything between here जे पनि यहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा string हो it doesn't matter तपाई यहाँ कुनै पनि characters राख्न सक्नुहुन्छ right yes यसो डिस्प्ले गरेको छ यसलाई हाइड गरिदिउँ okay yes यसरी इन्डेक्स को देखाएको छ अब मेरो एउटा ट्रिक्स चाहिँ के भन्दाखेरि लेट्स से हामीसँग एउटा रेन्ज छ हैन जसको चाहिँ लाइक एकदमै लामो छ अहिले त 5 वटा छ सो यु नो जस्ट 5 वटा छ हैन लेट्स से इफ देयर इज अ भेरी लङ लिस्ट तपाईं इजिली लेन्थ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ लाइक लेन्थ my list गरे भने यो डिफाइन भेरिएबल गरौँ लेन्थ भन्ने फंक्सन युज गर्ने त्यसमा लिस्ट पास गरिदिने राइट सो तपाईले यसलाई प्रिन्ट गर्नु भयो भने यसले चाहिँ कतिवटा नम्बर छ डिस्प्ले गर्दछ सो माई लिस्ट भनेर हामीले पठायौं लेन्थ गर्यो यस Python yes okay हामीले गरेपछि see here it's a length अब the good thing about accessing values in Python is yes always using index and the good thing is अर्को एउटा एकदम राम्रो कुरा पनि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सपोज तपाईको लिस्ट छ जहाँ चाहिँ you have like 1000 values हैन and length थाहा छैन भने तपाईले लास्ट को भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो रे हैन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ यसो पाइथनमा भनेको स्क्वायर ब्र्याकेट्स भित्र 0 राखे भने स्टार्टिङ भ्यालु हो त्यसरी नै -1 गर्यो भने यसले चाहिँ लास्ट भ्यालु गर्छ सधैं नै राइट यसले सिग्नेचर प्रिन्ट गर्यो सिमिलरली सेकेन्ड लास्ट चाहियो भने -2 similarly -3 त्यसरी तपाईको कुन चाहिँ लाइक स्टार्टिङ फ्रम लास्ट तपाई मजाले माइनस गर्दै जान सक्नुहुन्छ लाइक युनिट लास्ट वन और सेकेन्ड लास्ट थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट एन्ड सो अन सो मैले -3 गरे 1 2 3 गरे यसले नेपाल डिस्प्ले गर्नुपर्छ राइट यसले नेपाल डिस्प्ले गरे त्यो एउटा हो अब अर्को एउटा चाहिँ अर्को गुड थिङ है अब यसमा चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईले लिस्ट छ हैन you just want to get values from a range of index values है भनेको तपाईलाई सञ्जीव चाहिएन सिग्नी चाहिएन भनेको तपाईलाई फर्स्ट पनि चाहिएन लास्ट पनि चाहिएन तर तपाईको फाइनल आउटपुट चाहिँ लिस्टमा चाहियो भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नट बाइ डिफल्ट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भनेको तपाईको न्यू इन्डेक्स स्टार्टिङ विथ 1 भनेको यहाँबाट मार्जिनबाट स्टार्ट हुन्छ यस्तो गर्यो भने यसले चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएर एन्ड सम्म जान्छ इफ यु सी द प्रिन्ट यस यसो सञ्जीव आउट भइसकेको छ न्यू लिस्ट as you can see यस पनि नगरौँ सिधै सजिलो गराइदिउँ हेर्न सजिलो होस् यस हो अब तपाईलाई अलिकति प्रिन्ट गर्न सजिलो बनाइदिउँ
Yes, last order राख्दिउँ so that display तपाईलाई राम्रोसँग होस्. Yes. अब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि starting from 1 end सम्म अब तपाईलाई लास्ट पनि चाहिएन के भनेको तपाईलाई -2 गर्यो भने यहाँदेखि गएर अघि नै गरेको जस्तो लास्ट सम्म जान्छ भनेको यसले नयाँ लिस्ट दिन्छ जसले चाहिँ 1 2 यो पनि हटाउँछ. सिमिलरली अब तपाईले एउटा मात्र भ्यालु भयो यो चाहिँ कहिले युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि जब you have a list which has like 1000 or even more values यस्तो बेलामा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है. यस्तै नै हो. अब अर्को भनेको अर्को लाइक इफ यु वान्ट टु रिभर्स -1 गर्यो भने यसले चाहिँ रिभर्समा लिस्टलाई गरिदिन्छ लाइक सिन्नी हुन्छ. अब अरु चाहिँ यति नै हो मैले अहिले याद भएको चाहिँ. But this is the basic operations, right? And अर्को quickly पनि भन्दिउँ. Let's say if you want to add a new value to a list, right? My list हुन्छ is a list and append भन्ने युज गर्न सकिन्छ. Append is nothing but adding a new value भनेको मैले चाहिँ my new let's say ISOP गरे हैन. यसको अर्थ के हो यो लिस्टमा चाहिँ यो भ्यालु एड भइसकेको छ. Now if I print this thing here यसमा चाहिँ त्यो ISOP भन्ने देखाउँछ. As you can see here, this is one way you append गर्ने. एउटा basic operation. So I think this is it for the list. अब म एकदम quickly I want to move to dictionary part. Lab 2 in Python dictionary भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि it starts with curly brackets, right? List के हो भन्दाखेरि square brackets. And मैले first video मा भनेको थिएँ dictionary is a combination of key and value pair, right? अब यो चाहिँ it's independent of the index number. So एउटा dictionary मा it could be random numbers, could be anywhere, but if you give key as the parameter to get the value, that means no matter what, in which position, in which sequence number the value is, you'll always get the same exact value. भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै एउटा डिक्सनरी छ हैन तपाईले चाहिँ कुनै एउटा तपाईको प्रोग्राममा चाहिँ you have to access a value है. And तपाईले value access गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिस्टमा जस्तो त्यो इन्डेक्स नम्बर डिपेन्ड भएन के. You just need to pass in the key value. त्यसले गर्ने बित्तिकै कुनै पनि टाइममा no matter where the sequence number is, जहाँसुकै होस् तपाईले एक्ज्याक्ट की पठाउनु भएपछि त्यो एक्सेस गर्न सकिन्छ. म एक्जाम्पलमा अफ कोर्स देखाउने नै छु. एउटा सानो एकदमै सिम्पल my define गरौँ like I've said, right? And my name गरौँ, right? Sanjeev. Last like a name हैन. अब country गरौँ Nepal. Now separated by comma, don't forget that one. Now let's print that one right. Print, let's make it pretty. Print sorry, print. As you can see हाम्रो लिस्ट डिस्प्ले भएको छ. अब यो नट रिलेटेड बट पाइथनमा एउटा एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई यो चाहिँ प्रिन्ट गर्न. यो डिक्सनरी चाहिँ प्रपरली प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भनेको यसलाई चाहिँ json डट लोड्स गर्ने intent किन prediction आइरहेछ मलाई चाहिँ equals to 4 गयो भने चाहिँ यो डिक्सनरी भयो. सरी
मैले उल्टो गरेछु टर्म्स गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्दा छ भन्दाखेरि यो डिक्सनरीलाई जेसनमा कन्भर्ट गरेर प्रपर डिस्प्ले मात्र गराएको something is wrong I guess yep यो चाहिँ wrong भएको हो यो चाहिँ राम्रो डिस्प्ले गर्यो है this is not related to anything म तपाईलाई राम्रोसँग डिस्प्ले मात्र गराउन चाहन्थे त्यही भएर है you don't need to use this thing यो चाहिँ मेरो document display को लागि मात्र हो for the dictionary I'll be using this just to print the dictionary अब let's come to the point यसलाई comment out गरौँ now imagine you have a big dictionary जस्तै यहाँ चाहिँ like 1000 numbers हरु छ के so in that case पहिला के गर्थ्यो list मा I want value हैन एउटा गरौँ the format के गर्यो my text अब अघि नै हामीले यसरी 0 1 गरेर दिएको थियो भने यहाँ चाहिँ की भ्यालु दिन्छौं अब सपोज if you want to access Nepal country भन्ने की दियौं right in this case Nepal भनेर प्रिन्ट भयो similarly तपाईले name गरेर प्रिन्ट गर्यो भने name प्रिन्ट हुन्छ this is it एकदम सिम्पल छ अब म अलिकति कम्प्लेक्स त भन्दिन तर एकदमै सानो है सानो एकदमै सानो एउटा कम्बिनेसन अफ लिस्ट एन्ड डिक्सनरिज के हुन्छ त भनेर म गर्दै छु so let's create a empty string right empty list अघि नै हाम्रो नम्बर थियो त्यही नम्बर जस्तै हुन्छ लाइक स्पेस बनाउन देखिनको लागि अब यहाँ अघि नै हामीले सञ्जीव थियो भने हामी चाहिँ एउटा डिक्सनरी हाल्दियौं है त है empty dictionary अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि name Sanjeev गरिदियौं right and country Nepal गरिदियौं यो एउटा सिद्धियो अब त्यसरी नै name गरौँ country चाहिँ easy Modi right India है अब यसलाई now तपाई यसो हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिस्ट हो this is index 0 this is index 1 एकदम क्लियरली बुझ्नुस् this is index 0 this is index 1 and this is a whole list हैन जस्तै and मैले भनेको थिएँ this is how you gonna use data in real program है so like always मलाई अलिकति सानो बनाऊ let's print हामी पहिला डिक्सनरी भन लिस्ट को फर्स्ट भ्यालु प्रिन्ट गरौँ है त भनेको चाहिँ print my dictionary because it starts with square bracket so it's a list first value is 0 गर्ने बित्तिकै सञ्जीव भन्ने डिस्प्ले गर्नु पर्यो यस भयो मैले 1 गरे है भने यसले मोदी भनेर गर्नु पर्यो राइट नाउ हामी 0 मै जाउँ अब 0 एक्सेस भयो हामी यहाँ पुग्यौं अब हामीलाई चाहिँ सञ्जीव पुग्नु छ भने हामी इट नीड टु गो थ्रु अ की कल नेम नेम गरे भने सञ्जीव भनेर प्रिन्ट हुन्छ राइट सिमिलरली इट कुड बी कन्ट्री मेरो कन्ट्री डिस्प्ले हुन्छ and let's say if you want to access Modi भनेपछि list भित्र छ this is in second index भनेको 1 हुन्छ and same country गरे India display हुन्छ yes this is it
अब यो एकदम म्यानिपुलेसन चाहिँ लुपमा हुन्छ लुप चाहिँ म अपकमिङ भिडियोजमा अफकोर्स आई विल ट्राई टु पुट इन देयर एन्ड इफ एल्स पनि एकदम युजफुल हुन्छ सो इफ वी गेट इनफ टाइम फर द नेक्स्ट भिडियो होइन हामी चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा भन्छु लाइक फर लुप लाइक इफ एल्स कन्डिसन कम्पेरिजन्सहरू त्यो चाहिँ म अपकमिङ भिडियोजमा अफकोर्स ट्राई टु कभर इट अप एन्ड अहिलेको लागि यु क्यान टेस्ट दिज सो वन्स यु नाउ आर गुड इन दिज टर्म्स त्यसपछि चाहिँ यस फर लुप गन बी भेरी एक्साइटिङ so looking forward for the next video and we'll be uploading more videos very soon and that's all for now. So if you like this video, like always, comment and subscribe to the channel, and if you have any questions, like I've been saying, you can leave the comment or you can ask in ISOP app, which you can download from Play Store and Apple Store as well. So that's all for now. Thank you so much.